हेलो लर्नर्स मु श्रद्धा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आम या पूर्व क्लास रे क्रियायुक्त रूढ़ी विषय पढ़ी। तो आम आज क्रियाहीन रूढ़ी पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास रे तुलनात्मक रूढ़ी पढ़ा। देखो गोटे क्लास रे भी करी था किंतु बहुत लॉन्ग हम तेणु मुझे तीन टा पार्ट रे कर देछि। तो ये तीन टा को पार्ट सरला परे या पर जतक क्वेश्चन हम आम डिस्कसन करदे। देख क्रियायुक्त रूढ़ी आम कही जो जो रूढ़ी रे आमर कौन थी कौन गोटे क्रिया थी मुझे तुमको ट्रिक कही लास्ट को बा लगी बुझिपार। तो यहाँ हूँ आम क्रियायुक्त क्रियाहीन रूढ़ी कौन जो कौन क्रिया नथिबो बुझिपारे। देख जमी अकल गुड़ुमु एथरे कौन से क्रिया थी तुमको लगुच कि लगुनि किंतु गोटे रूढ़ी आम जापे यहाँ कहते जन तार अकल गुड़ुम हो गला माने कौन बुद्धि बणा हेबा। आउ एग्जाम्पल गुरा सबूर एग्जाम्पल देछि आपण माने टिके पढ़ीदेवे कारण मुझे एग्जाम्पल गुरा पढ़ी बहुत टाइम लगे आ बहुत लॉन्ग वीडियो हम बुझिपारे। तो फास्ट आज कौन अकल गुड़ुम कौन है बुद्धि बणा हेबा। किंतु अकल सलामी कौन हम उचित शास्ति व उचित शिक्षा। तापर देला अकाल कुष्मांड एटा प्राय सब घर यूज करती आम जदि गोटे पुओटे थी माने बहुत दुष्ट हो बड़ हो कि बहुत दुष्ट होता तो कहते अकाल कुष्मांड माने अयोग्य घर किसी करूनी बुलूची बुझ ना नहीं। तो हूँ अकाल चड़क यहाँ भी आपण मैंने शुणी थे अकाल चड़क कौन आकस्मिक विपद पड़िया को अकाल चड़क कहती। तो हिंदेला अख ढिला को चक ढिला। देख यहाँ गोटे नुआ कौन अख ढिला को चक ढिला माने संपूर्ण विशृंखला बुझ ना नहीं। अगमूल कौन क्रमिकता बा सारबत्तार अभाव। दिन एग्जाम्पल तुम्हें इयाड़ू सियाड़ू एमती कौन कहूच मु तो तुमर कथार किसी अगमूल पाऊनी माने किसी तुम तार सारमर्म किसी पाउन गोटे कथार किसी अर्थ तुम बुझीपारन। अंध बुझावणा अन्याय विचार यहाँ भी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पड़ी अंध बुझावणा कौन हो अन्याय विचार। अंधर लौड़ी कौन हम असहायर सहाय बा एकमात्र सहाय बुझिपार। कि अरण्य रोदन वृथा प्रार्थना बा वृथा परिश्रम कर तुम अरण्य भितर रही तुम जदि कांदुच तो तुम कांद शुणी पारे मैंने यहाँ हूँ कौन वृथा प्रार्थना। तापर हूँ अलणा कथा कौन हम मूल्यहीन कथा कौन जो कथार कौन मूल्य न थाए आम कौ कथा बोली कहबा अलणा कथा बोली कहबा। यदि असिया कालर मसीहा माने देख मैला प्राय गोटे जन जनक जगार मसीहा कहती मैला को। तो असिया कालर मसीहा माने अति पुराना जिनस बुझल। तब आसला अहिनकूल संपर्क आम समस्त जानते यहाँ कौन घोर शत्रुता अहिनकूल संपर्कटा कौन हो घोर शत्रुता। किंतु अर्धचंद्र माने कौन करिया गला धक्का। देख तुम या पूर्वर क्रियायुक्त भी अच्छी माने यही रूढ़ीटा अच्छी अर्धचंद्र करवा बा हेबा माने गला धक्का दे बाहर करवा बुझे। ये क्रिया थिला ये क्रिया नुह माने नाही। तो आकाश कुसुम यहाँ कौन हो असंभव कथा आकाश कुसुम हो कौन असंभव कथा। तापर आज आकाश पाताल प्रभेद माने बहुत तफात तुम आकाश पाताल बहुत तफात अच्छी। आर पारीर डाक माने मृत्यु सन्निकट माने तुम मृत्यु कह पाखापाखि हबार तुम कह आर पारीर डाक आसला बुझ ना नहीं। आशा भरोसा माने एकमात्र सहाय। उड़ा चढ़ई माने स्थायी भाव में न रहा लोक ताकू कौन कहती उड़ा चढ़ई। उत्तम मध्यम यहाँ कौन देख ये भी थिला उत्तम मध्यम देवा ये किंतु खाली उत्तम मध्यम माने निस्तुक माड़ बुझल। किंतु उपरिमाल हूँ निर्दिष्ट आय रु अधिक बा मागणा मिलवा बा कलाधन तुम्हें जी तुम इनकम हवा कथा ताठू तुम बेसी इनकम करछ अलग उपाय आम उपरिमाल बोली कहवा। किंतु उपर ठाउरिया माने कौन गभीरतार अभाव माने सारबत्तार अभाव माने ऊपर ऊपर कहीदेवा जोटा। एक घरिकिया माने सामाजिक बासंद यहाँ भी इम्पोर्टाट देख दर तुमको तुम गाँव में जो गाँव जन जन रूल किए भांगिला कौन गला कौन कहती सामाजिक बासंद कर दिखते माने निआ पानी एरा खाद्य एरा सब बासंद कर दिखते सी निज व्यवस्था निजे करेंगे। तो एक घरिकिया कर दिखती बुझिपार। एक घरिकिया माने कौन सामाजिक बासंद। एकाटिया बारहा माने स्वार्थपर एकाटिया बारहा माने स्वार्थपर। तादे ए घर माउसी से घर पिउसी माने कौन निजर स्वार्थ पाई सबुठी भले हेबा। आउ कौन हो पार जे उभय तो छिद्र करी कली लगाए जन जने थे लोक कौन करती
ମାନେ ଏପଟ କଥା ନେଇକି ସେପଟେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେପଟ କଥା ନେଇକି ଏପଟେ କୁହନ୍ତି କଳି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ୟାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ତାପରେ ଏମିତି ଅଳିଆରୁ ଗଜା କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ଓଲୁଙ୍କ କ'ଣ? ବୋକ ଚାବୁହା। ଓଲୁଙ୍କ ବୋକ ଚାବୁହା ମାନେ ଅତି ବୋକା। କପାଳ ଲିଖନ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଆମ କହନ୍ତିନି, ଆମ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ କରଛଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରାଇବା। ତମ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆମେ କରଛଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। କଞ୍ଚା ହାତ ମାନେ ଅପରିପକ୍ୱ, ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି ବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କ'ଣ? କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। କହନ୍ତୁନି ଏଇ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଏଇ କାମଟା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମାନେ ଛଳନା, ଉପର ଠାଉରିଆ କରିକି ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ବା କାନ୍ଦିବା। କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ମାନେ ବେଶୀ କଥା କହି କାମ କରୁନଥିବା ଲୋକ। ତାକୁ କହନ୍ତିନି ତୁ ଆଉ କହନି ମତେ, ତୁ ଗୋଟେ କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ମାନେ କ'ଣ? ତୋର ବେଶୀ କଥା କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ କମ। କୂପମଣ୍ଡୁକ କାହାକୁ କହିବା? ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଦେବେ। ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀର ଜନ୍ମ। ଗୋଟେ ଖତ ଗଦାରେ ତୁମକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପରିବେଶଟା ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଜମୂର୍ଖ କ'ଣ କହିବା? ମହାମୂର୍ଖ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଗହମ ନିଦ ମାନେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ମାନେ କ'ଣ? ଗହମ ନିଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗାଢ଼ା ନିଦ୍ରା। ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶତ୍ରୁଆଚରଣ କରିବା। ତାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଝିଅଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କହିବା? ଅସାମାଜିକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋବର ଗଣେଶ କାହାକୁ କହିବା? ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଗୋବର ଗଣେଶ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ଦାତାର ଧନରେ ଦାତାକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାର ପୂଜା ମାନେ ଯିଏ ତମକୁ ଦଉଛି ତାରି ଦାନରୁ ହିଁ ତାକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଘର ଢିକି କୁମ୍ଭୀର ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଘର ବୁଡ଼ା କାହାକୁ କହିବା? ଅନ୍ୟର ଯିଏ କ୍ଷତିକାରକ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ତାକୁ ଘର ବୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ଘୋଷା ବଳଦ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ମାନେ ତାକୁ କିଛି ପଡ଼ୁନି ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି? ଘୋଷି ଦେଉଛି, କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବା ବେପାରୁଆ ତାକୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଥିବେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତ ତାକୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେ ସତର୍କତା ହେଇକି ରହିବେ ମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଛକା ପଞ୍ଝା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଛୁଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ତନ୍ନ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଟିକି ନିକି କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ବା ବାହାଦୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜଡ଼ା ତେଲରେ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜପାମାଳି କାହାକୁ କହିବା? ଅତି ପ୍ରିୟ ବା ଘାରି ହେବା। ଏଇଟା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ସେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ପରି ଗୋରା ମାନେ ଅତି କଳା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ପରି ଗୋରାକୁ କ'ଣ କରେ? ଏଇଠିକି ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, ତାକୁ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେବ ଅତି କଳା। ଆମ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନେ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ତାପରେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ମାନେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ମାନେ କ'ଣ? ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ସରି ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଠଠାଠି ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ବା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଠଠାଠି ମାନେ କ'ଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା 13 ଦିନିଆ ଯମ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ କ୍ଷମତା ଲାଭ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା
ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ବା ଅପବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିଅ ଦେଖା ତାପରେ କଦଳୀ ବିକା ମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେହ ଛଡ଼ା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ, ଦେହ ଲଗା ମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବା ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମାନେ ଦରିଦ୍ରର ଚିନ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଦିନ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦିଅ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦ କରି ବସିବା। ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ବାହାର ଚହଟ ଚିକଣ ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫମ୍ପା। କହନ୍ତିନି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି ବା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ'ଣଟେ କହନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା କ'ଣ? ଏକଜେଦିଆ। ହଁ, ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ବଉଳା ଗାଈ ବି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପରେ ତ ଚିକଣ ଦେଖା ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଫମ୍ପା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା କ'ଣ ହେଲା? ଏକଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ? ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ତାପରେ ଦେଲା ପାପଧନ କ'ଣ ହେବ? ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ତାପରେ ସେ ପୋଥି ବାଇଗଣ, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁସ୍ତକଗତ ବିଦ୍ୟା ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫଟା କପାଳ ମାନେ କ'ଣ? ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବୃଥା ଧମକ। ତାପରେ ଆସିଲା ବକ ଧାର୍ମିକ ବା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଠକ। ତାପରେ ଆସିଲା ବଣ ବିଛୁଆତି କ'ଣ? ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଆଙ୍କୁ ବତା ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଷୀଣ ଅସଭ୍ୟ ବା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ମାନେ କ'ଣ? ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡି ବିଟା ମାନେ କ'ଣ? ହେଇଯା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା। ତାପରେ ଅଛି ବାହା ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମାନେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେଠୁ ହିଁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ? ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରହୁଛେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା 10 ଦିନ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାନେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, ଏମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ଯଥା ତଥା କରି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନତା ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବା ଶାସନର ବାହାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଲଗା ନା ପଘା ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଲା। ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ମାନେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡକୁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କହିବା ମାନେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ତାପରେ ସେ ଲଲାଟ ଲେଖନ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା, ଲଲାଟ ଲେଖନ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା। ଏମିତି ଶନି ଦଶା ମାନେ ଖରାପ ସମୟ। ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଅତି ମୂର୍ଖ। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନଥିବେ, ତ କିଛି ଚାନ୍ସ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆସିବନି ବୋଲି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବ। ସଟା ବଟା କରି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାତ କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ମାନେ ୟାର କ'ଣ ଅର୍ଥ? ବିରାଟ ବ୍ୟାପାର। ତାପରେ ଆସିଲା ସାତ ଖୁଣ ମାପ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ ମାନେ ଭଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦ। ତାପରେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସହାୟ। ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ବା ପ୍ରକାଶର ଗୋପନୀୟତା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରଖିବା କଥାକୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଯେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ବଦମାସ ମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ହାତ ବାରିଶି ମାନେ କ'ଣ? ବୋଲକରା ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। କହନ୍ତିନି ସିଏ ଏଇ ଲୋକଟା ତାର ହାତ ବାରିଶି ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯାହା କହିବ ସେ କାମଟାକୁ କରିଦେବ। ତା ହାତ ଶଙ୍ଖା ଦର୍ପଣ ମାନେ ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ତେବେ ହୁଙ୍କା ପିଠା କ'ଣ? ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଇଏ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷୀର ନୀର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ପୁରା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ୟାର ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ବହି ବାହାରୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରର ଆସିବନି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇତକ ହିଁ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଯାହା ବି ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ଏତିକି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିଦେଇକି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ସରୁ ସରୁ ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ କରିଦେବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।